انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب جی حمزہ ٹی ٹی ایس نے میں جائیں گے۔ السلام علیکم حمزہ بھائی، آپ لائیو ہیں، اپنا مائک ان میوٹ کریں، سوال السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمزہ بھائی یہ ٹی ٹی ایس توبہ ٹیک سنگھ ہے یا ٹنا ٹن سنی ہے؟ یہ دونوں ہی ہیں۔ اچھا دونوں ہی ہیں۔ شاہد بھائی نے اچھا پہلے بتایا اپنا تھا۔ سوال کریں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو رمضان مبارک آپ کو، خیر مبارک۔ اور ایک پرسوں چوتھ ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا جی، تو میرا ایک پہلا سوال یہ تھا کہ میں آپ کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا سید ذیشان عزیز صاحب کے ساتھ، تو اس میں آپ نے ان سے کہا کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ فون پر ڈسکشن ہو رہی ہے اور آپ ریکارڈنگ کر لیں تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اور ہمارے والدین اجازت کے بغیر، اجازت کے بغیر جی، اگر اجازت ہو، اگر کوئی اجازت دے دے جی تو اس کی ریکارڈنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اجازت کے بغیر۔ اور آپ نے کہا کہ ہمارے والدین نے تو بتایا تھا کہ بچپن میں کسی کا خط بھی نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے نا آپ کی ایک مخالف پارٹی ہے، اس کا یوٹیوب چینل ہے، ادھر سے مجھے 2 کلپس ملے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے مجھے یہ بتانا یہ آپ کے کلپس کٹے ہوئے ہیں یا صحیح ہیں۔ ایک تو آپ کی میں نے کیوں بتانا شیخ ہے بھائی؟ حافظ زبیر علی زئی کے ساتھ میرے فون بھائی کال ہے۔ ایک منٹ رک جائے، میں نے کوئی نہیں بتانا، اس جی کی وجہ جی یہ ہے کہ میں پچھلے 20 سال سے بتا ہی رہا ہوں، مجھے اپنے ہر کلپ زبانی یاد ہے۔ یہ دیکھیں نا، پہلے تو مجھے نہیں بتائیں، سن لیں، میں نے آپ کا سوال سن لیا، پہلے تو مجھے جی بتائیں جی کہ یہ جو پہلے 3 جو انہوں نے 2 نمبریاں میرے ساتھ کلپ کاٹ کے کی ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں، میں نے تو یہ فون کال تو پوری سنی ہے نا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے میں نے آپ میرے کو بھائی یہ میں کہا تو سوال ہی کچھ اور کر رہا ہوں، میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہوں۔ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو پچھلے دنوں جو 3 انہوں نے میرے اوپر جھوٹے الزامات لگائے ہیں، جو میں نے ان کی کلیریفیکیشن دی ہے، وہ آپ نے دیکھ لی ہے؟ میرے ذہن میں نہیں ہے وہ کون سے الزامات لگائے ہیں، کیونکہ آج کل یہ میں آپ کو ابھی دیکھ رہا ہوں لیٹسٹ جو انہوں نے پتنگ بازی کے اوپر لگایا تھا الزام، نا۔ جی جی جی، وہ میں نے دیکھا ہے جی۔ ہاں، تو پھر اس میں سے کیا نکلا؟ کلیریفیکیشن دینے کے بعد کسی نے معافی مانگی ہے مجھ سے؟ نہیں، وہ تو نہیں مانگی ہے۔ ہاں تو بس نہیں، چھوڑ یہ دیں، میرے اس سامنے لیے فائدہ نہیں ہے، ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے کوئی دینی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، وہ ہمارا ٹائم دوسرا اس سے سوال زیادہ ہے، قیمتی ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے، دینی سوال ہے، یہ تھوڑا سی میری ہاں دینی کلیریفیکیشن سوال کر پہ، دینا۔ کیونکہ ہم نے بیٹھ کے کلیریفیکیشن نہیں دینی، جو میں نے کلیریفیکیشن دی ہے نا وہ انہوں نے نہیں مانی، جب تو پھر اس کا فائدہ ہی نہیں کوئی اور مزید کلیریفیکیشن دینے کا۔ صرف مجھے اس کا یہ بتا دینا، صرف یہ والی بات ایک چھوٹی سی ہے، اس میں وہ شیخ حافظ زبیر علی سے کہتے ہیں کہ یہ آپ میری ریکارڈنگ کر رہے ہیں، مجھے پتہ لگ رہا ہے۔ تاثر ایسے آتا ہے کہ جیسے آپ ان کی اجازت کے بغیر ان کی ریکارڈنگ کر رہے تھے، نہیں نہیں، ایسا نہیں جیسے ہے، انہوں ان نے کی کہا اجازت کہ نہیں ریکارڈ ہوئی، ان کی اجازت سے اچھا، ریکارڈ تو ہوئی۔ پھر انہوں نے اس طرح کیوں کہا کہ مجھے پتہ لگ رہا ہے کیا میری وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا کیا بتائیں بھائی، کیا پیچھے گیمیں چلے چلتی ٹھیک ہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان آپ کو سے پتہ آپ ہی کچھ کی نہیں ہے میرے بھائی، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جی یہ ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی اب اس طرح کی باتیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے جن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو ابھی بہت کچھ نہیں پتا کہ یہ ہم نے ان کو آپ کو اس کر دیا۔ چینل کا پتہ ہے کہ آپ نہیں، مجھے اپنی ہر بات کا پتا ہے کہ میں نے کیا بات کس وقت کیوں کی ہوئی ہے، جب وہ وقت ہوتا ہے تو ہم اس کو کلیریفائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سارے پھر راز اپنے کھولنے نہیں ہوتے اپنے۔ اچھا، پھر دوسری آپ کی فیس ٹو فیس ہو رہی تھی انہی کے ساتھ، حافظ زبیر علی زئی کے ساتھ، تو کوئی لال مسجد اور ہم زلف والی بات چل رہی تھی، تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کال ریکارڈ کی ہے، تو آپ نے کہا کال ریکارڈ تو نہیں کی، میرے ساتھ 2-3 بندے تھے وہ نہیں مکر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے کسی ساتھی نے کہا کہ وہ ریکارڈنگ میں نہیں کہیں گے، تو آپ نے کہا کہ چھپ کر لیں گے۔ کیا چیز؟ یہ آپ کی فیس ٹو فیس ایک اور ویڈیو ہے نا حافظ زبیر علی زئی کے ساتھ، انہوں نے کوئی لال مسجد والی یا کوئی ہم زلف والی کی بات چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کی ریکارڈنگ کی ہے، تو آپ نے کہا ریکارڈنگ تو نہیں کی لیکن میرے ساتھ 2-3 بندے تھے، تو پھر آپ کے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ وہ کال ریکارڈنگ میں یہ نہیں کہیں گے، تو آپ نے آگے سے کہا ریکارڈنگ میں نہیں، خیر چھپ کر لیں گے۔ یہ میرے سامنے بھی یہ کلپ جی ہے، بھی ہے، چلا دیتا ہوں پھر۔ ٹھیک، نہیں وہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چلانے کی ضرورت ہی نہیں، جی مجھے پتا ہے، بالکل مجھے پتا ہے۔ اب اس میں سوال کیا آپ کا؟ میرا کیوں بند کر مائک ہی میوٹ کر دیتے ہیں میرا۔
भाई क्यों बंद कर रहे हैं यार? सवाल अच्छा, क्या है तो इसमें आपका? सवाल मेरा ये है कि तो फिर ये आपसे पहले गलती हुई थी, ये कह के कि कोई नहीं छुप कर कर लेंगे तो? 100%, 100%। अच्छा 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 अच्छा, ठीक तो है, इसमें क्योंकि कौन अब कैसे तो बात आप करें? ठीक है जी, 100% बस गलत ये बात है, तो पूछने की क्या जरूरत है? ठीक है जी, ठीक है जी। इसमें अच्छा, तो दूसरी मेरा बधाई दूसरा नहीं सवाल है। ये है कि मुझे अब वैसे तो आपकी हर टॉपिक पे आपकी वीडियो और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी कवर कर चुका हूँ मैं, ठीक है। और आपने मुझे बताया कि आपने बताया था कि दुरूद शरीफ पढ़ना भी सुन्नत है वितर में, तो ये सहाबा की सुन्नत है कि आप वसल्लम का अपना अमल है? दोनों बराबर है, सहाबा की सुन्नत हो, नबी इस्लाम का अमल हो, इससे कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ता। तो फिर ये मेरा असल सहाबा ही सवाल नहीं है, मेरा असल सवाल ये है कि दुआए कनूत से पहले भी रफ़े यदैन करना और दुरूद शरीफ से पहले भी रफ़े यदैन करना, या सिर्फ एक ही रफ़े यदैन करना है? ये मेरा असल सवाल है। एक ही रफुल यदैन है, दुआए कुनूत से पहले रफुल यदैन होगा ना, तो दुआए ठीक कुनूत है, के फिर साथ दुरूद शरीफ के ऊपर कंक्लूड करेंगे। ठीक हो गया। तो बाकी थैंक यू, और मैं आपकी कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी से ना बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। नहीं, आप मेरे लिए भी आप दुआ हमारे कर दें दलाइल से कि मुतासिर हो और हमारी इस्तकामत से मुतासिर हो और हमारी सच गोई से मुतासिर हो, और अगर हमारे नहीं, आप साथ का जिस कोई तरह मिले तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है? नहीं, जिस चलो तरह ठीक आप है, मामलात को टैकल करते हैं ना, वो जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सैफ सैयद ने हमें जान के अस्सलाम वालेकुम सैफ सैयद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ भाई आप तो पहले भी आए हुए हैं। हाँ, रमजान मुबारक। खैर मुबारक। मेरा दो सवाल है, एक सवाल में 2 पॉइंट है, पूछ सकता हूँ? वैसे तो ज्यादती वाली बात है, उसकी वजह यह है कि स्ट्रीम में तो एक दफा ही मौका मिलता है। आपने कैसे सिफारिश करवा के दोबारा से आ गए आप स्ट्रीम में? मैं शाहिद भाई को सवाल पूछा था, समझ नहीं आया था। अच्छा चले करें जल्दी से, फिर हम आगे किसी भाई को मौका दें, क्योंकि आप तो ऑलरेडी आ चुके हैं ना एक दफा। यहाँ तो वो आते हैं कि जो पहले ना आए हुए हो। ठीक है, चले आप अपना सवाल करें। ये कंपनी फॉलोवर कंपनी, वो हलाल है हराम? क्या चीज? फॉलोवर एक कंपनी, वो हलाल है हराम? ये क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई शायद भाई। जी मुझे भी समझ नहीं क्या कह रहे हैं सैफ सैयद भाई। फॉलोवर एक कंपनी है, वो हलाल है हराम? ये कोई आपके इलाके की शायद जी, हमें तो समझ नहीं आई कि आपने क्या बोला है। हो सकता है कंपनी का नाम, कंपनी। कंपनी। हाँ, फॉलोवर। पता नहीं, हमें नहीं पता जी, कंपनियों का हमसे ना पूछे आप, हमें नहीं पता कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है। आप हमसे जनरल पूछें कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बता सकते हैं। मुझे क्या पता हाँ, कौन सी कंपनी। ये सवाल है, ये सवाल सुनो। एक काम में हमें कॉलिंग कर कर बंदे को ज्वाइन करवाना रहता है, हमें अलग से आगे वाले का हक नहीं, माल के कमीशन मिलता है। क्या कहे जी शायद भाई? मुझे नहीं समझ आ रहे क्या कह रहे हैं। आगे वाले को ज्वाइन करवाने का एक काम है। हाँ जी अली भाई ये कह रहे हैं कि कोई काम है कि ज्वाइन करवाने वाले को कमीशन मिलता है, जो ज्वाइन को करवाता है ना उसको कमीशन मिलता है। कोई वो टारगेट देते हैं जी आप ज्वाइन करवाएं आपको अलहदा मिलेगा, आप ज्वाइन और यार इस तरह की जो कंपनी है ना, ज्यादातर वो धोखे के ऊपर मबनी काम कर रही होती हैं, नाकिस किस्म की अशिया होती हैं, और वो लोगों को फंसा के और अपने पैसे पक्के करने के चक्कर में यूं चेंज बनाना शुरू कर देते हैं। मल्टी लेवल वाली कंपनियां, उसकी मेरे ख्याल बात कर रहे हैं ये, है ना? हाँ, तो उसमें तो अगर तो प्रोडक्ट ठीक है, धोखा नहीं है और खामखा किसी को फंसाने वाली बात नहीं, फिर तो दुरुस्त हो सकता है, उसमें प्रॉफिट नहीं, अलग से कमीशन मिलता है। 30,000 आपको सामान आएगा, वो 6,000 ऊपर कमीशन मिलेगा ऊपर से। बहरहाल इनसे बचना ही चाहिए जी सैयद साहब, मैं तो यही कहूंगा बचें इन चीजों से, क्योंकि मैंने तो इस तरह की कंपनियों में बहुत ज्यादा धोखा और फ्रॉड देखा है। वो जो बेचारे फंस जाते हैं वो फिर आगे लोगों को फंसाते चले जाते हैं ताकि अपना कमीशन पक्का करें। हमने तो यही देखा है, इसलिए इस तरह की कंपनी को अवॉइड ही करें आप, ठीक है?
या दूसरा सवाल ये है, रमजान में मेरे साथ ये होता है, मेरे मुंह के अंदर पता नहीं पानी आ जाता है, वो जाता नहीं। वो पानी जो मुंह के अंदर आता है उसकी वजह से रोजा नहीं टूटता। इतना भी को जाता नहीं। खैर है, वो आप उसको निगल भी सकते हैं, वो तो मुंह के अंदर की चीज है ना। रोजा हाँ। तब टूटेगा जब पानी बाहर से मुंह में डाला जाएगा। मुंह के अंदर जो पानी पैदा होता है ना, वो आप निगल भी ले, उससे रोजा नहीं टूटता, क्योंकि वो बाहर से चीज नहीं डाल रही अंदर। ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, उससे रोजा नहीं टूटता। बलगम आए अंदर ले जाएं। इसी तरीके से बसा औकात रोजे के दौरान कोई खट्टा डकार आता है और गले से खाना भी थोड़ा सा मुंह में आके दोबारा से अंदर चला जाता है, वो अंदर की चीज ही अंदर जाती है, उससे रोजा नहीं टूटता। थूक से भी रोजा नहीं टूटता। ठीक हो गया? हाँ, क्योंकि ये तो वीडियो मैं फुल उर्दू में बात की समझ नहीं आई थी, इसलिए आपसे पूछा हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं, ये भी जो मेरी 70 मसाइल वाली वीडियो है उसमें मैंने ये बात बताई है ना, उसमें तो मैंने इससे भी एक बात की है कि अगर आपने रोजा ठंडा करने के लिए कुल्ली की है, पानी की कुल्ली, ठंडे पानी की कुल्ली, और उसके बाद आपने एक दफा थूक फेंक दी, काफी है। बार बार थूक नहीं फेंकना। जो मुंह में ठंडक है या जो थूक है वो हलक से नीचे चली जाए तो उसकी वजह से रोजा नहीं टूटता। ये तो मैंने बताया हुआ है। जो ये रमजान मुबारक के 70 फीकी अहकाम व मसाइल हमारे अपलोड हुए हैं, पिछले दिनों मैंने दोबारा से उसको शेयर करवाया। ठीक हो गया?